नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मित कहानी भाग 13 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। अभिप्सा कथा शुणी कार आग सीट्रे बसी ढोला कुर्ती सांग को जीन्स पिंधा गाइड जन कहले आपण खूब सुंदर गेस करिछनी मैडम। मो ना मलाइका, मोर जन्मस्थान भारत। मो बापा पीढ़ी हिंदू किंतु माँ मालेशियन। मु भारत पानी पवन रे बढ़ी एई 10 वर्ष हेब माँ को जन्मस्थान रे आसी रहुची। मोर हबी मध्य भारतीय। मोर एठी रहिबा भितरे टूरिस्ट गाइड पेशा होईगला, नचेत मु केवल हाउसवाइफ थिली। से तांको कथा कहिबा भितरे अमृत पछ सीट्रे बसी अभिप्सा सह टिके टिके दुष्टामी करुथांती। अभिप्सा केवल अमृत को चिमुटी बारण करुथाए गाड़ी भितरे एमिति न हेबा पई। अमृत अभिप्सा कथा मानी चुपचाप बसी शुणुथुले गाइड को कथा। एवं प्रथमे दुही सिटी टूर करनेले एवं प्रोग्राम थिला प्रथम दिन रे पेट्रोनास ट्विन टावर बुलिबा पई। दिन मानरा गपसप भितरे बाटरे भल भारतीय होटेल देखी साधा भात सह डाली एवं चिकेन तरकारी खाइले। दिन 4टा सुधा पेट्रोनास ट्विन टावर निकटरे पहुंची आखपाखरे बुलाबुली करी बुलुथिबा फोटोग्राफर को ताकि किछि कपल फोटो क्लिक करी बसी पड़िले ट्विन टावर तले। गाइड जनक जणाइले ट्विन टावर संध्या 7टारे खोले, नचेत बाहरु एमिति देखी जाई परिबा। अभिप्सा एवं अमृत कहले ना ना आसीछे जेतेबेले टावर भीतर देखिकी जिबा ना, कौन पाखरे होइछे जे जेतेबेले नाही इच्छा आसी बुली जिबा। एहापरे अभिप्सा अमित को कही प्रथमे सासू को फोन करी कथा हला, तापरे सबिता एवं राजेंद्र बाबू सह कथा होई चुटकी सह भी कथा हला। चुटकी फोन धरिया मात्रे अभिप्सा पचला चुटकी केमिति अछ? चुटकी कहला भल अछि बोली कहिबी नाही भाउज। एई 10 दिन भितरे तुमे कि जादू करि देइछ के जानी। तुमे जीवा परे घर भूत कोठी भली लागुची। जुआड़े गले तुम छाई। भाउज भारी मने पड़ुची तुम कथा। अभिप्सा कला मोर भी रे चुटकी। अमृत फोन छड़ाई नहीं पचारे कांदुची कि रुमाल पठेबी। चुटकी अमित को कथा रे किंतु चिड़िला नहीं। आखि तार जकई आसला एवं बाष्परुद्ध कंठरे कहला तुमे बुझी पारिबो नाही भाई। अमृत चुटकीर इमोशनल मूड जानीपारी चुटकी मुहरे हस टिके फुटाइबा पई कहले तेरी माँ काशी। अभिप्सा अमित को कथा सुनी हसुथाए जोरे एवं अमित को ठारिला स्पीकर देबाकू। चुटकी हाँ करी पचारा कौन? अमित कहले तेरी माँ काशी। चुटकी फोन धरी कहला माउसी देख भाई कौन कहउचंती तेरी माँ काशी, काशी ना खासी। अभिप्सा हसी हसी गड़ू थाए। संजू फोन नहीं कहले हई रे ता माँ कौन तो सांग कौन एमिति कहूचु? अमित कहले बोऊ तू दे से चंडी को फोन। चुटकी फोन धरिला मात्रे अमित कहले चंडी तेरी माँ काशी माने थैंक यू, किछि न बुझी पाला करी देउछु। कोठी को जीवु के जानी शेषरे मते ही जाई गोड़ा हाथ धरिया को पड़ी बोलो। चुटकी किंतु एथर हसिला नहीं, टिके गंभीर होई कहला सॉरी भाई मोर भूल होई गला। कथा देउछि मो पई तुम मुंड केबे केउठी भी तळकु करिबी नहीं। तुमे आम पई जेतिकी करिछ ना। चुटकी को कथा मझिरु अटकेई दे अमित कहले ए चंडी मते कंदाइबु ना कौन? कौन करिछि तो पई जे सुन तोते मो राण आउ एमिति कहिबु नहीं। तू परा मोर गोटे बोली गेली भौणी। हौ हौ दे माँ को देलु फोन। संजू फोन धरिया परे अमित कहले बोऊ खाइलणी समस्ते? सेठी तो 2टा हेइथिबो आम खाइबा समय एठी किंतु 4:30 बाजिलाणी। संजू कहले हाँ बापा एबे खाई के उठुचु। बहुटा नाही जे घर भल लागुनी, भलरे बुलिकी आस। अमित कहले हौ माँ फोन रखुची रूम को जाई कथा हेबी। अमित फोन रखी ट्विन टावर तले बसी पड़े चक्का पकाई। मलाइका आसी बसी पड़ा दुहींक पाखरे। कथा हो अमित मालेशियार नेशनल फ्लावर फ्रूट एवं चाष विषय पचारे। मलाइका कहला एठारे रबर पाम एवं कोको मुख्य चाष। एठी परिबा चाष मध्य हुए एवं माछरु मध्य भल लाभ मिले। एठिकार जनसाधारण परिश्रम विश्वासी, तेणु एठी समस्ते भलरे चलती। मालेशियार नेशनल फ्लावर होची मंदार एवं नेशनल फ्रूट होची डुरियान, जहाँ देखिया पई आपणक पणस आकृति किंतु डुरियान फल जेतेबेले पाचे ना तार आखपाख दे जीवा मध्य असंभव। प्रबल गंध हुए किंतु खाइबा लोक कहते यार टेस्ट बहुत भल। डुरियान बैड स्मेल पाई जनगहली स्थान रे
ଏହାର ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଗପ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପର୍ସରୁ ବୋତଲ କାଢ଼ିଲା, ପାଣି ସରିଯାଇଥିଲା। ଅମିତ ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟ ସପ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଣି ବୋତଲକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର 3 ଡବଲ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବୋତଲ 5 ଟଙ୍କା ହେବ, ସେଠି ତାର 3 ଗୁଣା। ପାଣିର ଦାମ ମାଲେସିଆରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ଖୁବ୍ କମ୍। ଅଭିପ୍ସା ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା। 7ଟା ବାଜିବାକୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟାଏ ସମୟ ଅଛି। ଦୁହେଁ ଶିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପରେ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ରାଜା ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆଉ ମିହିର ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ? ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଧନ କେମିତି ଅଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଲୋ ଭଲ ଅଛି। ତୁ ଏବେ କେଉଁଠି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ମାଲେସିଆରେ ଅଛି ଟୁଇନ୍ ଟାୱାର ତଳେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ସତରେ? ଟୁଇନ୍ ଟାୱାର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଟାୱାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିଲେ ତ ଆଖି ପାଉନି। ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳି ଚମକୁଛି ଲୋ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଖୁସିରେ ବୁଲୁ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ରହୁଛି ଏବେ, ନିଜ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଅର୍ପିତା ହଁ ମାରି ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାଲେସିଆ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବି ବଢ଼ୁଥାଏ। ଟାୱାର ବାହାରେ ପାଣି ଫୁଆର ମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସର ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାହାରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାନ ଚମକି ଉଠିଲା। 86 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋନାସ୍ ଟୁଇନ୍ ଟାୱାର। ଦୁଇ କଡ଼େ 2ଟି ଗମ୍ବୁଜ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 44 ନମ୍ବର ମହଲାରେ 2ଟି ଟାୱାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଝୁଲାପୋଲ। ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମୃତ ଲିଫ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ବୁଲିଲେ। ଟାୱାର ଭିତରୁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଟାୱାର ଉପରୁ ସାରା ସହରକୁ ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଯିଏ ଥରେ ନ ଦେଖିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ସଂସାର ପୂରା ପୃଥିବୀର ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଗାଇଡ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜର ଏହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଟାୱାର ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ଦୋକାନମାନ ବି ଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମୀ ଚମଡ଼ା ପର୍ସ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ସବୁ କିଣିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟରେ ଏକ ପଞ୍ଜାବୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମକା ରୁଟି ସହ ଦହି ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ଏବଂ ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ ସହ ମିକ୍ସ ସବ୍ଜି ଖାଇ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଦିନସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଥକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅମୃତ ରିସେପ୍ସନ୍ରୁ ରୁମ୍ ଚାବି ନେଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିଛି କଥା ହୋଇ ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ଲିଫ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଦିନସାରା ଅଭିପ୍ସା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ରହି ରହି ପାଦ ସବୁ ଫୁଲିଯିବା ସହ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ସାର ଆଖି ବୁଜି ଅମିତ ରୁମ୍ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଡୋର୍ ଫିଟାଇ ଅଭିପ୍ସାର ଆଖିକୁ ବୁଜି ସିଧା ବାଥରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଆରେ ବାଥରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲ ଯେ? ଅମିତ ଅଭିପ୍ସା ପାଟିରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିବାକୁ ଇସାରା କରିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଡ଼କୁ ମକଚି ଧୋଇ ବାଥରୁମ୍ର ଗରମ ପାଣିକୁ ହାଲକା ଖୋଲି ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ, ପାଣି ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ, ପାଦ ଦେଖାଇ ବସ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଆସୁଛି। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ବାଥରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଟବ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ, ବସ, ପାଦ ବୁଡ଼େଇ ମୁଁ ପାଦକୁ ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବି, ଆରାମ ଲାଗିବ। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ମୋତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ଅମିତ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ, ନା ନା, ବାହାରକୁ ଯିବିନି, ତୁମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ସାର, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର, ଯିବା। ଅଭିପ୍ସା ବାଥଟବ୍ରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ବସି ବାଥଟବ୍ର ଧୋ ଧୋ ଫର୍ ଫର୍ ପର୍ଦ୍ଦାଟିକୁ ଟାଣି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଅନା, ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇବି? ଅମିତ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଫ୍ଟରଅଲ୍ ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଆମେ ଦୁଇଟି ଶରୀର ସିନା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ, ମୋ ଆଗରେ ଲାଜ କ'ଣ? ଅଭିପ୍ସା ଶରମି ଯାଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଅନା, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ବାଥଟବ୍ର ଧଳା ପରଦାଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଅଭିପ୍ସା ବେକରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଉ ଦେଉ ଅମିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି ତେବେ? ଅମିତଙ୍କ ପ୍ରୀତିସ୍ପର୍ଶରେ ଶିହରି ଉଠିଲା ଅଭିପ୍ସା। କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଥଟବ୍ରେ ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଫୋମ୍ ବାଥରେ ବସି ବାହାରକୁ ଆସି ସାୱାର ଖୋଲି ଦେହ ହାତ ସଫା କରି ବାଥ୍ ଟାୱେଲ୍ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ଅମୃତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଚାରିପାଖ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଣିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପୁରା ରୁମ୍ଟି ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ବେଡ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଚାଦର ବିଛା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଡ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବବିବାହିତ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଭଳି ସଜା ହୋଇଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା,
କେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଲ? ଅମୃତ ହସିଦେଲେ। ନିଜେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତ ଦେଇଥିବା ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଡାର୍କ କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ନାଇଟିକୁ ପିନ୍ଧି ଦେହରେ ଟିକେ ହାଲକା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋନି ଟେଲ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରି ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହୋଇ ବେଡ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାର ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ି ନେଲେ ନିଜ ବାହୁବନ୍ଧନକୁ। ଅଭିପ୍ସା ଦେହରେ ଅମୃତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଉଷ୍ମତା ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ନିଜକୁ ଅମୃତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ମିଛ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସା ଦେହ ମୁହଁ ବେକରେ ପ୍ରୀତିର ପରଶ ଆଙ୍କି ଦେଉ ଦେଉ ଅଭିପ୍ସାର ପୋନି ଟେବୁଲକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଉଠାଇ ନିଜ ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିଡ଼ି ଧରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ବେଡ୍ ଉପରକୁ। ଅଭିପ୍ସା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ସା ଓଠରେ ନିଜ ଓଠକୁ ଛୁଆଁଇ ଅଭିପ୍ସାର ଗୋରାତକ୍ତ ଶରୀରରେ ନିଜ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଭାର ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିପ୍ସା ବି ଅମୃତର ଛାତିର ଉଷ୍ମତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଠି ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ଓ ଶରୀର ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟା। ମିତା ଓ ଗୀତା ଗ୍ୟାସରେ ରୁଟି କରୁଥାନ୍ତି। ମିତା ରୁଟି ବେଲୁଥାଏ, ଗୀତା ସେକୁଥାଏ। ନିମିନା ସୁରବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଦରେ ସୋରିଷ ତେଲ, କଳା ଜିରା, ରସୁଣ ଫୁଟାଇ ମାଲିସ କରୁଥାନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେବ ସୁରବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଗାଈ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନିମିନା ଗିନାରେ ତେଲ ନେଇ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମାଲିସ କରୁ କରୁ କହିଲେ ହଇଓ, ଶୋଇପଡ଼ିଲ ନା କ'ଣ? ସୁରବାବୁ ହୁଁ ମାରିଲେ କେବଳ। ନିମିନା ମିଛ ସକ ସକ ହୋଇ କହିଲେ ମୋର ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛି ଯେ ଶୁଣିବ? ପୁଅ ତା ବାଟରେ, ବାପା ତା ବାଟରେ, ଆଉ ପାଗେଳି ଭଉଣୀ ମୋର ତା ବାଟରେ। ମୁଁ ତ ଏ ଘରର ପୋଇଲି ଚାକରାଣୀ, ମୋ କଥା କାହିଁକି କିଏ ଶୁଣିବ? ସୁରବାବୁ ନିମିନାଙ୍କ ସକ ସକ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ କହିଲେ ନିମି, ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୁ ପରା ଏ ଘରର ମଝି ଖୁଣ୍ଟ। ତୋତେ ପରା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଆଣିଛି। ଏ ଘରେ ତୋ ଦିଦିର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ତୋର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଭାବୁଛୁ? କ'ଣ କହିବୁ କହ? ସୁରବାବୁଙ୍କ କଅଁଳିଆ କଥାରେ ନିମିନା ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ସକେଇ ହୋଇ କହିଲେ ହଁ, ତୁମେ ଖାଲି କହିଦେଉଛ ନା, ହେଲେ ଦେଖିଲ ସୋମୁକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ମାଇପକୁ। ମାଇପ ଯେମିତି ନାଚ ନଚାଉଛି ସୋମୁ ଆମର ସେମିତି ନାଚୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଅଜାତିଆ ଘର ଛୁଆର ଏତେ ବହପ। ନହେଲେ ତାର ସାହସ ହୁଅନ୍ତା ମୋରି ଘରେ ମୋ ପୁଅ ପଇସା ନେଇ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ। ଅଦେଖି ଘରର ଛୁଆ ଦେଖିନଥିବ, ଚାହିଁନଥିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ହାତ କରି କେତେ ସକ କରୁଛି ଦେଖ। ନିମିନା କଥା ଶୁଣି ସୁରବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ନିମିନାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନିମିନାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଜସ୍ର ବନ୍ୟାର ଧାର ଛୁଟୁଥିଲା। ସୁରବାବୁ ଉଠିଯାଇ ନିମିନାଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ମୋ ଜୀବନ, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ତୁ? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରନା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ପାଖରେ ଶୁଏ କାନରେ କୁହେ, ତା କଥା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁରବାବୁଙ୍କ କାନରେ ନିମିନାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କା କାମ ଦେଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ନଚେତ୍ ସୁରବାବୁ ୟା ଭିତରେ ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ଅର୍ପିତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ନାତି ପ୍ରତି ମୋହ ବି ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲା ଥିଲେ ସୁରବାବୁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ହଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କ ମତରେ ସବୁ କରିବ, ମାଇକିନା ବୁଦ୍ଧିରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାଇକିନା ବୁଦ୍ଧି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। ଯୋଉ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁରବିପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି ନା, କଥା କଥାରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମାଇକିନିଆମାନେ ମୁରବି ସାଜନ୍ତି, ସେ ଘର ନର୍କପୁରଠୁ ବି ହୀନ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁରବାବୁଙ୍କ ଘରେ ନିମିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଛ କରି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ନିଶାନା ସାଧନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସବୁ କରନ୍ତି। ନିମିନା ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ। ପାଠଘର ଶୂନ ଥିଲେ ବି ଷାଠଘର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଘରେ 100ରୁ 100 ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କେବେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିନେ କାଳେ ସୁରବାବୁଙ୍କ ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁରବାବୁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁ ରାଗ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ସାରନ୍ତି ପଛେ ସୁରବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁରବାବୁଙ୍କ ନଜରରେ ନିମିନା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ନିମିନା ବି ଆଖିର ଲୁହକୁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସୁରବାବୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଖି ନିମିନା କହିଲେ ଥାଉ, ତୁମେ ଏମିତି ମିଛ ସ୍ନେହ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ବାହା ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନରୁ କୋଉ ଦିନ ବଜାର ବୁଲେଇ ନେଉଛ,
କୋଉଦିନ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ କିଣି ଦେଇଛ, କୋଉଦିନ ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଇଛ, ନା କୋଉଦିନ ଯାନିଯାତ୍ରା ବୁଲେଇ ନେଇଛ। ବାହା ହୋଇ ଆସିବା ଦିନରୁ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳ, ସେ ପାଗିଳିକୁ ସମ୍ଭାଳ, ତାପରେ ପଛକୁ ପଛ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କର, ରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାକିରିଆ ବର, ହେଲେ କିଏ ବୁଝୁଛି ମୋ କଥା। ସୁରବାବୁ ନିମିନାଙ୍କ କଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଇମୋସନାଲ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ପାଗିଳି, ମୋ ଧନ, ସବୁ ତ ଆମର, ଅଭିମାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଉ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁହ, ମୁଁ ସୋମୁକୁ କହିବି ଟିକେଟ କରିଦେବ, ନଚେତ୍ ଗାଡ଼ି କରିଦେବ, ପୁରୀ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ନିମିନା କହିଲେ, ସୋମୁ କ'ଣ ଆଉ ଆମର ହୋଇଅଛି ନା କ'ଣ? ସୋମୁ ଏବେ ଆଉ କାହା କାନିରେ ବନ୍ଧା, ତାରି କଥାରେ ସେ ଉଠ ବସ ହେଉଛି। କୋଉଦିନ ତୁମେ ବୁଝିବ କେଜାଣି? କି ନିରିମାୟା ଲୋକଟା କେଜାଣି? କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ମଝି ନଈରେ ହେଲାଣି, ତୁମେ କହୁଛ ନା କ'ଣ ସବୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି? ହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି? କହିଲେ ତ କହିବ ସାବତ ପଣିଆ ଦେଖାଉଛି। ମୋର ତ କପାଳ ଫଟା ନା। ହେଲେ ଏ କୂଳର ହେଉଛି ନା ମୁଁ ସେ କୂଳର ହେଉଛି? ସୁରବାବୁ ନିମିନାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ନିମି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅଭିମାନ କରୁଛ? କହ, କ'ଣ କହିବୁ ମନ ଖୋଲି କହ। ଛୁଆ ପିଲା ଜଞ୍ଜାଳ ସରିଲା, ଏଥର ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ତ ହାତ ଧରି ଏ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି। ଛୁଆ ପିଲା ଚାକିରି ଭିତରେ ତୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅବହେଳା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖିତ? କହ ନିମି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନିମିନା ଜାଣି ଜାଣି ଘୋଡ଼ାକୁ ସିଂହ ମିଳିଗଲା ପରି ସୁରବାବୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇ କହିଲେ, ହେଇଟି, ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବନି। ଆଜିଠୁ ସତର୍କ ନହେଲେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ଗଡ଼ିଯିବ ଯେ, ଆଉ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ନଥିବ ଯେ, ସେତେବେଳକୁ ପୁଅ ବି ହାତରୁ ଯାଇଥିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡଉଛ, ବୋହୂ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ନେଇ ଦିନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେବ। ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲ, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ବୋହୂର ସାଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଦାମୀ ହାର ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ହାତ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେବା କହିଲ? ଏମିତି ସୋମୁ କ'ଣ ଦିନକ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି? ସାଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା, 8ଟା ଦିନ ହୋଇନି ଶଳା ପାଇଁ ଦେଲା। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ତ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେବ। ବୋହୂର ସେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଇ ପକେଇଛି କି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ହଉ, ମୁଁ ସୋମୁକୁ ପଚାରିବି। ନିମିନା କହିଲେ, ପଚାରି କ'ଣ ପାଲା କରିବ? ଥରେ ତ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲା ଯେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଦାଣ୍ଡ ହାଟ, ନାଁ ଗାଁ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ବାପା ହୋଇ କ'ଣ ପୁଅକୁ ଦି ଚାରିପଦ କହିବ ନାହିଁ, କହିବାରୁ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା। 12 ଲୋକ 12 କଥା କହିଲେ। ଛି ଛାକର ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ପଚାର ନାହିଁ, ଏଥର ଜବଦରେ ରଖ। ଆଉ ଆମର ବୋହୂ ଖଣ୍ଡେ ସିଧା ମୁହଁରେ ଝୁଅଟାକୁ ମୋର ଡାହା ମିଛ କହିଦେଲା। ହେଇ ଅନେଇଲ, ମୋ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ସାବତ ନ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ମିଛ କହିଥାନ୍ତା? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନିମି, ସୋମୁ ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ। ନହେଲେ କୋଉ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ବିପଦ ସମୟରେ ଜମି ବିକିଦେବ, ନିଜ ଅର୍ଜିଲା ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ କହିଲୁ? ସୁରବାବୁଙ୍କର ସୋମୁ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖି ନିମି ପୁଣି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ମୋ କପାଳ ପୋଡ଼ା, ନହେଲେ ତୁମେ ବି ଶେଷରେ ମୋତେ ଭୁଲ କହିଲ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସୋମୁ ମୋର ଖରାପେ? ସୋମୁ ତମର କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। କଥା ହେଉଛି ତୁମର ସେ ବୋହୂ ଖଣ୍ଡିକର। ସେ ହିଁ କାନରେ ଫୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ମୋ ପୁଅକୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ଜାଣିନ। ଅନେଇଲ, ସୋମୁ ଯୋଉ ଜମି ବିକିଲା କହୁଛ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ଭାଗ ନଥିଲା? ଆଇନ କହୁଛି 3 ଭାଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ସୋମୁ କ'ଣ ଅଧିକା କରିଛି କୁହ ତ ଟିକେ? ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକ କ'ଣ କରିଛି? ବରଂ ମୋ ଝିଅ 2 ଜଣ ତାଠାରୁ ଏ ଘରୁ, ଏ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାଗିବେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘର ଭଙ୍ଗା କଥା କହୁନି, ଖାଲି ତୁମ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ଦେଉଛି। ସୁରବାବୁ ନିମିନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହଁ ନିମି, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ଯେ, ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ସୋମୁ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବସିଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା ନିମି, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ମୋ 2 ଝିଅଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ, ମୁଁ ଏ ଘର 3 ଭାଗ କରିଦେବି। ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଢଳେଇ ଦେବା ପରେ ନିମିନା ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତ୍ରିଷା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା, ଏ ନିମି, ମୋ ପାଇଁ ଦହି ଛେନା କରିନୁ କି? ତ୍ରିଷାର ନିମି ଡାକରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ନିମିନା କହିଲେ, ଆଲୋ ମୋ ସୁନା, ତୋ ପାଇଁ ତ ଗାଈ କିଣିଛି, ଛେନା କରିବିନି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବି? ଚାଲେ, ତୋ ପାଇଁ ଦହି ଛେନା କ୍ଷୀର ସବୁ ରଖିଛି। ତ୍ରିଷା ପଳେଇଲା ଆଗେ ଆଗେ। ନିମିନା ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଏଇଟି ଶୁଣୁ ନିମି, ବୋହୂ ଆସିଲେ ତୋର କିଛି କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ସୋମୁ ସହ କଥା ହେବି। ବଡ଼ ଭଳି ତୁ ବି ରେଷ୍ଟ ନେ।
ଯଦି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ 4-6 ମାସ ଯାଇ ରହି ଆସେ ଟିକେ। ନିମିନା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ତୁମ ପାଖରେ। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ ସୋମୁକୁ। ସୋମୁ ଭାବିବ ମୋ ଝିଅମାନେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ କାହିଁକି ଅପନିନ୍ଦା ସହିବେ କହିଲ? ଆରପାଳି ମାଣବସା ଶେଷ, ପୁଅକୁ କହିବ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଘରଟା ଯାକର କାମ ମୁଁ ଏକା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାବୁ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯା, ଛୁଆଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ବୁଝ। ଆଉ ଶୁଣ, ଆଜି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇନେ। ନିମିନା ତାଙ୍କ ଓଠରେ ହସର ଧାରଟିଏ ଫୁଟାଇ ଦେଇ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଏବେ ଆଣୁଛି। ସୋମେଶ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଯେଝା ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ସୋମେଶ ନିଜ ରୁମ୍ କବାଟ ଦେଇ ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ରୁମ୍ରେ ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଇ ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଦେହରେ ପକାଇ ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ପୁଅ କଥା, ପୁଅର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝି ରାଜା କଥା ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ ପଚାରିଲେ ଅର୍ପିତା ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଶୋଇଛି, ଆଉ ବୋଉ ଯାଇଛି ଗେଟ୍ ଦେବାକୁ। ସୋମେଶ କହିଲା ଅର୍ପିତା, ଶୀତୁଆ ରାତିରେ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଏକା ଏକା ଶୋଇବା ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ମୋ ପାଖ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା ପୁଅକୁ ନେଇଯାଅ, କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେବ। ସୋମେଶ କହିଲା ହେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରନି। ପୁଅ ଜାଗାରେ ନା, ହେଲେ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁଛି ବହୁତ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଇସ୍, ରାତି ଅଧରେ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଉଛ। ବୁଢ଼ା ହେଲଣି, ପ୍ରେମ ସରୁନି। ସୋମେଶ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ନା ଛେନାଗୁଡ଼। ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା ପଳେଇ ଆସ ନା ଶୀଘ୍ର, ତୁମ ବିନା ରାତି କାଟିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଆଉ ତୁମ ପୁଅ ଏଠି ମୋତେ ରାତିସାରା ଶୁଆଇ ଦେଉନି। ସୋମେଶ କହିଲେ ଅର୍ପିତା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇନେ ତୁମକୁ ନେଇ ଫରେନ୍ ଯାଆନ୍ତି କି, ଯୋଉଠି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଥିବ। ଅର୍ପିତା କିଛି କହି ଆସୁଥିଲା, ମିନୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚୁପି ଚୁପି ହୋଇ କହିଲା ବୋଉ ଆସିଲାଣି। ସୋମେଶଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ସୋମେଶ କଥା ବଦଳାଇ କହିଲେ ଅର୍ପିତା, କାଲି ଅଫିସରେ ଭୋଜି ହେବ, ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇବି ଖାଇବା ଦେଇ। ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଆଉ ମଟନ୍, ତୁମ ପାଇଁ ପିଓର ଭେଜ୍। ଅର୍ପିତା ହଁ ମାରିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା ଏଇ ତୁମେ ଆସିବ ନାହିଁ? ସୋମେଶ କହିଲେ ନାଇଁରେ ଅର୍ପିତା, କମ୍ପାନୀରେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସୁଛି ଯେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଯିବି, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବନି, ମୁଁ ଗଲେ ଯିବ। ଅର୍ପିତା ହଁ କରିଲା ସହ କହିଲା ହଉ ରହୁଛି ଏବେ। ସୋମେଶ ଓକେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହି ଫୋନରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରଖି କହିଲା ବୋଉ, ଇଏ କାଲି ଖାଇବା ପଠାଇବେ ଦିନରେ, ତୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବୁ ନାହିଁ ଲୋ। ଖାଇବା ଆସିଲେ ଭାଉଜ ଆଉ ମିହିର ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବୁ। ମିନୁ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ମୋର ବି ମୋ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଖି ଆଗରେ ତା ମୁହଁ ନାଚି ଯାଉଛି, ତା ବୋଉ ବୋଉ ଡାକ ଶୁଭୁଛି ଖାଲି। ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର କାଲି କ'ଣ କି ଖାଇବା ଦେବେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ ଅଛି କହୁଥିଲେ? ମଟନ୍, କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ଦେବେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସାଧା ଦେବେ। ମିନୁ କହିଲେ ଆଲୋ ମା, କଙ୍କଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ? କଙ୍କଡ଼ା ବା ଦଶରଥ, ମୁଁ ଖାଏନି ସେଗୁଡ଼ା, ପାପ ହେବ ଲୋ ମା। ଅର୍ପିତା କହିଲେ ଧେତ୍, ତୁ ପାଗଳିଟା, କଙ୍କଡ଼ା କାହିଁକି ଦଶରଥ ହେବ? କଙ୍କଡ଼ା ତ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଆଉ ଦଶରଥ ନା ଚୋପା। କିଏ ତତେ ଏମିତି କୁହେ କେଜାଣି? ମିନୁ କହିଲେ ନାଇଁଲୋ ଝିଅ, ଜାଣିନୁ, କଙ୍କଡ଼ାର 10 ଗୋଡ଼ ତୋ ଜେଜିମା ଘରେ ପୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି ଦଶରଥ ଖାଇଲେ ପାପ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ହେ ତୁ ପାଗଳିଟା, ହଉ ତୁ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଯା। ହଉ ଯା ଶୋଇପଡ଼, ରାତି ହେଲାଣି। ପୁଅ ପୁଣି ଅଧରାତିରେ ଉଠିଗଲେ ହଇରାଣ ହେବା। ମିନୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇଲେ। ଅର୍ପିତା ରୋମି ପେଟରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼ାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ନିଦରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିନୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅର୍ପିତାକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ପଚାରିଲେ ଏ ଅର୍ପିତା, ଅର୍ପିତା ଲୋ, କ'ଣ ହେଇଛି, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମିନୁଙ୍କ ଡାକରେ ଅର୍ପିତା ଉଠି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛି। ମିନୁ ଡରିଯାଇ କହିଲା ଆଲୋ ଅର୍ପିତା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଅର୍ପିତା କିଛି ନ କହିବାରୁ ମିନୁ ଉଠିଯାଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଆଣି ଅର୍ପିତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଅର୍ପିତାର ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ ନେଲୁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ। ଅର୍ପିତା ପାଣି ପିଇ ଟିକେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମିନୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ବୋଉ ଲୋ, ମୁଁ ଅଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ମିନୁ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ କିଲୋ? ଅର୍ପିତା କହିଲା ବୋଉ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜା ଆଉ। ଅର୍ପିତା ସତରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମିନୁ ଅର୍ପିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ ନାଇଁଲୋ ଧନ, କାନ୍ଦେନି, ଅଜାଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼, ଅଜା ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମିନୁଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଗଲା।
जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ उद्देश्य प्रणाम पकाई कहले, हे कालिया सान्ते, परकु देखिले घरकु हुए, मो छुआ को घंट घोड़े रखिता, मो बापा को भी भलरे रख कालिया ठाकुर, भल हो मंद हो बापा अछंती बोली बाप घर अच्छी नहले आजिकाली किए कहार जे, प्रभु मो छुआ को मो बापा को मो आयुष दे दे। मीनू ठाकुर को प्रार्थना करी शोइले। मालेशिया समय सकाळ 7टा। अभिप्सा शोइतिला गाढ़ निदरे। सारा राति दुहे परस्पर को खूब निकटतर कराइथिले जेमितिकी विवाहर प्रथम राति। दुहे हजि जाइथिले प्रेम राइजरे। अमृत उठी अभिप्सा मुह को चाहिले। अभिप्सा शोइतिला गाढ़ निदरे। सारा राति अनिद्रा रहिथिले दुहे, तेणु अमृत अभिप्सा को न उठाई अभिप्सा गलरे हल्का चुंबनटी आंकी देई बाथरूम जाइथिले। बाथरूम काम सारी आसी ड्रेस पिंधि बसी पड़े रूम भितर पड़िथिबा सोफा उपरे। रातिर अनिद्रा एबे भी थिला अमृत का आखिरे। अनिद्रा मेंटा पई कपे चाहा निहाती भावरे आवश्यक थिला, किंतु अभिप्सा को छाड़ी तळकु भी जाई हेबो नहीं, तेणु चुपचाप बसिले। किछि समय परे अलस भांगी अभिप्सा निज कड़रे जेतेबेले अमृत के ऊपर हाथ पकाइला, हाथ तार बेड्रे पड़िला। अमृत न थिले पाखरे। अभिप्सा निद भांगी गला। अमृत कुआड़े गले भाभी आखि दुईटी खोली देखीदेला अमृत नहांती। एते रातिरे अमृत कुआड़े गले भाभी अभिप्सा जेतेबेले मुंड उठाई चाहिला, देखिला झरका काच को भेदी सूर्यालोक तार काया रूम भितर विस्तार करि सारलानी। अभिप्सा आखि मळु मळु अमृत को खोजी सोफा उपरे आखि पड़ी जिबारु कहिला, अरे तुमे सेठी आउ सकाळ भी होई गलानी, मु भाबुची राति अछि। अमृत हसी देई कहले, रातिर निशा जाइनी बोधे। अभिप्सा उठी बसी कहला, सारा राति तुम दुष्टामी केतेबेले शोई हेला जे एई भोरु भोरु आखि लागी जाइछि जहा आउ। हाँ, रातिर निशा सतरे भारी रोमांटिक। लव यू धन। अमित उठी आसी अभिप्सा को कुंडई पई कहले, लव यू गेलु, सतरे खूब रोमांटिक थिला कालीर राति। अभिप्सा लाजी जाई कहला, देत एबे भी छाड़ मते, मु बाथरूम काम सारी आसे। अभिप्सा उठीगला एवं फटाफट बाथरूम काम सारी बाहर को आसिला। अभिप्सा बैग जीप वाला कुर्ती सह जीन्स पिंधि कुर्तीर जीप देवाकू चेष्टा करू करू अमित को कहला, ए धन प्लीज चेन दे दियो ना, हाथ पाउनी। अमित उठी जाई अभिप्सा पछरे छिड़ा होई कुर्तीर चेन देवा बाहनारे अभिप्सा ड्रेसर कुर्ती चेन को खोली दे अभिप्सार गोरा तक तक पिठीरे जेतेबेले गार्ड चुंबन सब आंकी देले। अभिप्सा बुली पड़ी अमित को कोले नहीं कला, प्लीज एबे नुहे, प्लीज एबे किछि दुष्टामी कर नाही। अमित अभिप्सार गोलापी ओठरे ओठ मिसाई किस देउ देउ अभिप्सा पछुआ जाई जाई रूम्र कांथरे आउजी होई पड़िला। अमित का लिप लक किस अभिप्सा को उत्तेजित करि देउथिला बेले हठात रूम्रे ठक ठक साउंड सुनी अभिप्सा अमित को ठार निजको अलगा करनेला। अमित अभिप्सा कुर्तीर चेन दे डोर खोली जेतेबेले देखिले बाहरे होटेल बॉय छिड़ा होई जणाइला, सार आपणक गाड़ी रेडी हो जाइछि एवं आपणक गाइड तले अपेक्षा करिसेंती। अमित कहले, ओके ओनली 5 मिनिट्स, मु आसुची। यापर अमित पछक बुली अभिप्सा को चाहिए। अभिप्सा मध्य 5 मिनिट रेडी होगा सम्मति जणाइला। दुहे 5 मिनिट भितर ग्राउंड फ्लोर को गले। मलाइका गुड मॉर्निंग जणाइबा सह होटेल सकाळ ब्रेकफास्ट करने कहिबारु अमित कहले, नाई आमे भल भारतीय रेस्टोरेंट रे खाइबा, जोठी केवल इडली सांबर आउ दोसा सह बरा मिलिबो। मलाइका कहला, या सियोर, लेट्स गो नाउ। यापर समस्ते गाड़ी रे बसले एवं द्वितीय दिन रे धार्य हो जाइथिला मालेशिया सहरर राजप्रसाद सह शॉपिंग मॉल बुलिबा। समस्ते बाटरू भारतीय रेस्टोरेंट रु गरम बरा सह इडली एवं सांबर खाई नेले। द्वितीय दिन रे दुहे सुल्तान अब्दुल सामद बिल्डिंग सह नेगारा नेशनल म्यूजियम, मेनारा कुआलालंपुर एवं निर्माणाधीन मालेशिया राजप्रसाद बाहर बुली एवं बार्ड पार्क सह अन्य किछि ऐतिहासिक स्थल बुली सेदिनर मालेशिया जर्नी को उपभोग करी रूम को फेरी फ्रेश होई प्रथमे घर को फोन लगाइले। माने नेक्स्ट पार्ट रे सुनिबा अमित और अभिप्सा आउ केउ केउ आड़े मालेशिया रे बुलिले। कहानी केमिति लगिला मते कमेंट करी जणेबे। आ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइ देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। एही कहानी डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार सांग माने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल